training process. From this program, we will develop our mental fitness, creativity, and focused attention, as well as strengthen positive attitude and good self-image. And now I request Abhidan to give an introduction about the changes. Thank you. It's my honor to describe this majestic woman at great heights. She has an incredible appetite for success and knowledge. An icon in her circle, she makes more people into an exceptional and inspirational leader through her conscious action training. As a renowned psychologist, she contributes to bringing up the morale of young girls and women by natural herbal solutions for hair, skin, and women's health. A woman is inevitable part of healthy and happy family, but this woman is offering her service as a part of parent-child coach, making her inevitable part of every happy family in the city. This society needs more powerful women to really see the ultimate development. She is making sure that by bringing in young girls and equipping them with strong networking skills with her We Network Women Shakti that was founded by her, and now she is a lead advisor there. She is an iconic and marvelous woman, Mrs. Purnima Swami. I hand over the session to the chief guest. Purnima, ma'am. Yes, I'm coming in. Yeah. Ma'am, we shall start, ma'am. Very hearty thanks to all the people who have given a great introduction, and I really thank the KPR institution for providing this great opportunity to share my thoughts with all of you. என்னோட work என்ன அப்படிங்கிறது I think they have given an introduction and everything. So here I come to talk to you about expanding yourself towards empowerment. How do we do that அப்படிங்கிறது தான் என்னோட talking. So how do we do it? So only through acting consciously to make your subconscious work for you. That is the one secret which you can follow to make a great empowerment step. How to do that? That is one big question. நிறைய பேருக்கு இது ஒரு பெரிய question. நான் எப்படி கான்ஷியஸா சப்கான்ஷியஸ் எப்படி வேலை செய்ய வைக்க முடியும்? That is a big question, இல்லையா? So there comes the theory of the mind. We have the mind which works for us in a conscious level and in a subconscious level. There are two layers in our mind, and from there, from conscious to the subconscious, a lot of things get stored, and I'll explain to you in a PPT about that. Before that, I really wanted to share this one. If you want to be great enough to do anything, it is not going to be a circumstantial or a fortunate thing. எல்லா நேரத்திலும் நீங்க உங்களோட லக் மேலயும் உங்களோட சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்னாலையும் ஒரு இதை நீங்க எதிர்பார்க்கிறது it is not going to work for you. Only through consciously putting your action you can achieve the step where you want to go. So here I come with your PPT presentation for how your mind works. Then we will go into deep discussion about the conscious mind working. Can we have the PPT presentation, ma'am? Ma'am, I am present now, ma'am. Please, ma'am. So here I'm going to tell you a lot of things. I don't want to waste your time in talking too much of things. I really wanted to make it a point to everybody how it works, how your mind works for you. So that is the reason we straight away came into the PPT, and we will go into a discussion after we share this one. This is the theory of mind. So the next slide. What is mind already?
if you consider this round as to be your mind, if you consider this thing as to be your mind, in the third slide, we'll have the structure of the mind is going to be in a 2 parts. It will be one subconscious and one conscious mind. Always whatever we do, நம்ம எதெல்லாம் விழிப்புணர்வோட செய்யறோமோ அதெல்லாம் வெறும் 10-12% வரைக்கும் தான் நம்ம விழிப்புணர்வோட செஞ்சிட்டு இருக்கோம். மீதி எல்லா விஷயங்களும் ஆல்ரெடி நம்ம சப்கான்சியஸ்குள்ள இருந்து வர விஷயங்கள். 88% இருந்து 90% வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு வரோமோ அது எல்லாமே இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் யுவர் சப்கான்சியஸ். இப்ப யாரெல்லாம் உங்க குழந்தைங்கள நீங்க முட்டாள், உன்னால முடியாது இதெல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க? நிறைய பேர் சொல்லிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது தேவையில்லாத வேலை உனக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம். இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நீங்க உங்க குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் கோஸ் இன் டு த சப்கான்சியஸ் மைண்ட். ஸோ வீல் சி டீப்பர் இன் வாட் ஹேப்பன்ஸ். எப்பெல்லாம் நீங்க ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட் யூஸ் பண்றீங்களோ அப்ப எல்லாம் கான்சியஸ் மைண்ட் ரொம்ப அட்டென்டிவா இட் வில் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் அன் அட்டென்ஷன் டு சென்ட் த மெசேஜ் டு சப்கான்சியஸ். ஸோ இட் திங்ஸ், லாஜிக்ஸ், அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைட்ஸ். எதெல்லாம் நம்ம உள்ள போகணும் அப்படிங்கறத இட் திங்ஸ், லாஜிக்ஸ், அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைட்ஸ். இது எல்லாமே நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்க விஷயங்கள். இப்போ நீங்க ஒரு வார்த்தைய சொல்றீங்க அப்படின்னா, முட்டாள் உன்னால முடியாதுடா அப்படின்னு சொல்றீங்க. இல்ல ஏதாவது ஒரு குழந்தைய, ஏதாவது ஒருத்தங்கள, இல்ல நம்மள நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு அதோட தாக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். கண்டிப்பா அன்னைக்கு என்ன இப்படி சொன்னாங்க அப்படிங்கிற அந்த தாக்கம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு நினைவுல இல்லைன்னா கூட சப்கான்சியஸா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பயம் இருக்குன்னு நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். நிறைய பேர் கவுன்சிலிங்ல வரும்போது ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் saying there is something which is holding me back, ma'am. There is something which is not letting me to speak to people. There is something which is giving me lot of stage fear. இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? It is merely because we have been taught, we have been told that we are not capable of doing it by the society or by somebody else, whoever is in our circle. வேற யாராவது ஒரு பர்சனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால all the thoughts get stored in our mind. இது எப்படி நடக்குது? இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இதுக்குள்ள ஒரு மாடர்ன் மெமரி இருக்கு, இதுக்கு கீழே ஒரு பிரிமிட்டிவ் மெமரி. இது மாதிரி 3 லேயர்ஸா 4 லேயர்ஸா நமக்கு நம்மளோட மைண்ட் வந்து பிரியுது. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன? நம்ம கான்சியஸா ஒர்க் பண்றோம், இன்னொரு மனசு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, அவ்வளவுதான்ப்பா எனக்கு தெரியும். அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா? சோ இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. சோ இந்த பிரிமிட்டிவ் மைண்ட் அப்படிங்கிறதுல there is நேச்சுரலாவே நம்ம பிறந்த உடனேயே there is a fear of falling and fear of loud noise. இந்த விஷயத்தை பயன்படுத்தி தான் நம்மளோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வேலை செய்யும். இந்த primitive minds is always there. You cannot change anything in that. Once உங்க சப்கான்சியஸ்ல இருந்து primitive mind குள்ள இந்த மாதிரியான ஃபியர் வந்துருச்சு அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு ஏன் பயங்கரமான சத்தம் கேட்ட பயம் வருது? மிலிட்டரி பீப்புளால ஏன் அதுல ஃபேஸ் பண்ண முடியுது? பிகாஸ் தே ஆர் கான்சியஸ்லி ட்ரைனிங் தெம் டுவர்ட்ஸ் ஃபேஸ் த ஃபியர், டுவர்ட்ஸ் ஃபேசிங் த ஃபெயிலியர்ஸ், டுவர்ட்ஸ் ஃபேசிங் த நாய்ஸ், டுவர்ட்ஸ் ஃபேசிங் த ஃபாலிங். இது எல்லாமே அவங்க கண்டினியூஸா பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதனால மட்டும்தான் கான்சியஸா நீங்க எப்ப உங்களோட மைண்ட் ட்ரெயின் பண்றீங்களோ அப்பதான் உங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ இன் அ கிரேட்டர் மேனர். அப்போ உங்களால சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ குறை சொல்ல முடியாது. உங்களால சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு இதனாலதான் நான் செய்யலன்னு சொல்றதுக்கு உங்களால முடியாது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யுவர் சப்கான்சியஸ் இஸ் ரெடி டு ஒர்க் ஃபார் யூ. சோ வி டோன்ட் நீட் டு பிளேம் எனிபடி. சோ நம்ம இந்த பேட்டர்னை சேஞ்ச் பண்ணணும். நமக்கு யார் அந்த பிலீஃப் சிஸ்டத்தை கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ செஞ்சிருக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளோட இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம இந்த டிமோட்டிவேஷனை நம்ம கொடுத்துருக்கலாம். பட் இட் இஸ் ஆல் ரிசால்வபிள். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிசால்வ் பண்ண முடியும். எப்படின்னா கான்சியஸா நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும். There is a process for that. I'll let you know that also. So when you get into that, there is a thing called fight and flight. நம்ம இப்ப ஃபைட் பண்ணணுமா இல்ல நான் ஓடிடணுமா அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றதுக்கு we need to work on it. இப்ப இந்த பிரிமிட்டிவ் மைண்ட்ல இருந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் முடிவு எடுக்குதுன்னா எப்ப எடுக்கும்னா நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோங்கிறத வச்சு, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்குது, நம்மளால இதை பீட் பண்ணி ஜெயிக்க முடிஞ்சிருந்தது. இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றீங்க, போல்டா ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உள்ள போயிருக்கும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க, அதுல யூ ஹேவ் ஃபேஸ்ட் a failure அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி the failure gets stored into the mind. சோ இது ப்ராசஸ் ஆகி பிரிமிட்டிவ் மைண்ட்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிடும். சோ இந்த ஃபைட் பண்ண போறீங்களா இல்ல ஓடுறீங்களா அப்படிங்கறது, ஃபிளைட்ல எடுக்க போறீங்களா அப்படிங்கிற டெசிஷன் வந்து
It depends on what the experience you're going to create for your mind. So mind is your tool. You can tune it into many ways. So next comes the, can we have the next slide? Here, this is very important. எப்படி நடக்குது மேம்? இப்போ நீங்க இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்றீங்க, ஃபைட் ஆஃப் லைட் மெக்கானிசம் சொல்றீங்க, இது எல்லாமே சொல்றீங்க. ஆனா அது எப்படி நடக்குது, என்ன மாதிரியான விஷயத்துல நடக்குது? இப்ப நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல தினந்தோறும் எந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வரோமோ, தினந்தோறும் நம்ம ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறோம், இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள்ல என்கேஜ் ஆகுறோம். அப்படி நமக்கு நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயம் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா, எல்லா விஷயங்களும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்குள்ள போகாது. ரொம்ப முக்கியம், எல்லா விஷயங்களும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போகாது. இங்க கிரிட்டிக்கல் ஃபில்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த சென்டர்ல இருக்க கிரிட்டிக்கல் மைண்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃபில்டர் யுவர் மெசேஜஸ். எதெல்லாம் தேவை, எதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கறத இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு. நிறைய குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க சும்மா இருக்க மாதிரியே இருக்கும் கிளாஸ்ல, பட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா அன்பிலீவபிள் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. நிறைய குழந்தைங்க அப்படியே கண்ணை வழிச்சு பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, பட் தே வில் நாட் நோ ஹவு டு அச்சீவ் ஃபார் த எக்ஸாம். இங்கதான் இந்த விஷயமே இருக்குது. ஸோ இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து இந்த கிரிட்டிக்கல் மைண்ட் ஃபில்டர் ஆகி சப்கான்சியஸ்குள்ள உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் கொண்டு போகும். எப்படி கொண்டு போகும், அதுதான் நெக்ஸ்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். Can we have the next slide? Yes. So the body, environment, conscious mind, subconscious mind, இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் இங்க மெசேஜ் யூனிட்ஸ் கொடுக்குது. சோ இப்போ நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம மாத்திக்கிறது மூலியமா there are 3 things where you can make your change. The greatnessக்கு only there is 3 steps. One is the book you read. புக் இல்ல என்னால புக் படிக்க முடியல அப்படின்னா you have to create an inspiration for yourself. You be inspired by somebody. If you're not going to be inspired by anyone, then there is no point that you're going to get greater in your life. Choose to be inspiration and to choose somebody as your inspiration. நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கணும் அப்படின்னா we need somebody as an inspiration. So நம்மளோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கணும். So if you can't read books, if you are unable to read books, then you can go for taking an inspiration, taking a person as an inspiration. The second one, the friends you surround with. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்களோ, உன் நண்பனை சொல் உன்னை சொல்கிறேங்கிறது இன்னைக்கு இல்ல, ரொம்ப முன்னாடி காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே சொல்ற ஒரு பழமொழி தானே. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். நீங்க இந்த மெசேஜ் யூனிட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த கான்சியஸ் ஆக்ட் எல்லாத்தையும் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் சைட்ல, ஹிப்னோதெரபி சைட்ல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா 3 விஷயம் தான். ஒன்னு, மேக் அ குட் ஃப்ரெண்ட் வித் யுவர் புக். செகண்ட், த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க சுத்தி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், உங்களோட சூழல், இது எல்லாத்தையுமே நீங்க சரியானதா அமைச்சுக்கணும். இந்த ராமாயணத்தை வாலிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வராரு இல்லையா, அவருக்கு எப்படி தன்னை எதிர்த்து நிக்கிறவங்கள கிட்ட இருக்க பாதி சக்தி அவர் எடுத்துக்குவாரோ, அந்த சக்தி இருந்தது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. அவருடைய யாரெல்லாம் அவரை எதிர்த்து நிக்கிறாங்களோ அவங்களோட சக்தியில இருந்து பாதி சக்தி இவருக்கு வந்துடும். இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதே போலதான் நெகட்டிவ் பீப்புளுக்கும் பயங்கரமான சக்தி இருக்குது. நம்ம எதிர்த்து நம்ம போய் நின்னு பேசுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு எம்பவர்டா பேசுவோம், நம்ம இதை செய்யலாம், நம்ம இதை பண்ணிடலாம், ஐ திங்க் ஐ கேன் டூ இட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸோட நீங்க போய் நிக்கும் போது அந்த வாலி மாதிரியே நிறைய பேர் முன்னாடி நிப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்லப்பா உன்னாலாம் முடியாதுமா, இல்லப்பா வேண்டாம், இது உன்னால செய்ய முடியாது, இதெல்லாம் சக்சஸ் ஆகாது, இந்த மாதிரி நிறைய டிமோட்டிவேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சோ கட் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ஆல் த வாலிஸ். அந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை முதல்ல கட் பண்ணுங்க. Have only friends who can encourage you. For example, I have a friend, Mrs. Aminder, who is with me, all through the thing. She is like a strong pillar. When I say I cannot do, she says, "Why can't you do? This is your age to achieve." So you should have somebody as your support, not as your demotivation. நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்து நம்மளே பொறாமப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும். But at that time, you have to be very careful what you're giving to the universe. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கக்கூடிய டிவியேஷன்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த டைம்ல நீங்க என்ன யூனிவர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறதுல நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். நீங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்குள்ள வெறுப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இல்ல அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு மல்டிப்ளைடா திரும்பி வரும். என்ன நீங்க யூனிவர்ஸ்க்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த யூனிவர்ஸோட பவர் உங்களுக்கு 100 times மல்டிப்ளைடா திருப்பி கிடைக்கும். சோ பி கேர்ஃபுல் அபவுட் வாட் யூ கிவிங் அப்படிங்கறது யூ ஹாவ் டு சூஸ். கான்சியஸா நீங்க எப்ப உங்களோட ஆக்டிவிட்டி சூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களோட சப்கான்சியஸ் ப்ராப்பரா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு ஒரு ஃபன்னியான ஹேபிட் இருக்கு. கிரிட்டிக்கல் ஃபில்டர்ல இருந்து உள்ள கொண்டு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டு போகும்.
சோ அதனால நீங்க எவ்வளவு நெகட்டிவ் திங்ஸ், நீங்க கொஞ்சமா நெகட்டிவ் திங்ஸ் நினைச்சிருந்தீங்கன்னா கூட அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கொண்டு போகும். பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இட் வில் டேக் இட் இன் த செகண்ட் கேட்டகரி. So be careful about choosing your thoughts while coming to friends, especially friends and your surroundings and family. Be very wise about choosing your thoughts. And third one, the pain you deal with. I told you the 3 steps. First one is about the book or a person who can inspire you or who have inspired you, or இதுவரைக்கும் யாரும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Second, the friends you have with you and the surroundings you have surrounded with. இது எல்லாத்துலயும் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Cut all the volleys from your life. And third one, when it comes to what is the pain you are dealing with, அந்த பெயின் என்ன நீங்க டீல் பண்றீங்கிறதுல தான் உங்களோட சக்சஸே இருக்கு. If you are very emotional with very small pains, then கான்சியஸ் மைண்ட் முடிவு பண்ணிடும், ஐயோ இவங்களுக்கு இதுவே பெருசா தெரியுது, அப்போ ஓகே ஃபைன், இது எனக்கு நெகட்டிவான விஷயம், லெட் மீ புட் இட் இன்சைட் ஃபர்ஸ்ட். அது என்ன பண்ணும், சப்கான்சியஸுக்கு போவோம். சப்கான்சியஸ்ல இருந்து பிரிமிட்டிவ் மைண்டுக்கு போயிடும். பிரிமிட்டிவ் மைண்ட்ல நமக்கு என்ன இருக்கு, ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட், ஃபியர் ஆஃப் ஃபாலிங், ஃபியர் ஆஃப் நாய்ஸ். ஃபியர் ஆஃப் நாய்ஸ்ல என்ன பிரச்சனை, இந்த அதிகாரத்துல இருக்கவங்க, ரொம்ப அதிகமான லீடர்ஷிப்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கும், அவங்களோட கம்பீரமான பேச்சு. அந்த கம்பீரமான பேச்சுக்கு முன்னாடி யாரா இருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு போயிடுவோம். ஏன்னா we are already primitively made for that. We have the mind which obeys for a louder noise. அதுவே நீங்க உங்க மைண்டை ட்ரெயின் பண்றீங்க, you are becoming a leader அப்படிங்கும் போது you will not be in that kind of ஒரு எமோஷன்ல இருக்க மாட்டீங்க. emotion should be there. ஒரு பணிவு, பயம், இது எல்லாமே இருக்கணும். பட் it should not exceed the limit. எந்த ஒரு நீங்க எங்க உங்க லைன் டிரா பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். So the pain you're dealing with is going to help you in your success story. நீங்க சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இமோஷனலா ரியாக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா then your success is going to be a question mark, big question mark. Do not react for all the pains you are going through. It will come. You have to deal with pains. It is not that life is so easy that you can get it very easily. Once you train your mind, subconscious mind, I am 100% sure that you can go with life very easily. It's going to be very, very easy for you. You can deal everything simply. பெரிய விஷயத்தை கூட நீங்க சிம்பிளா டீல் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் நீங்க கொடுக்குற மெசேஜ் யூனிட்ஸ் நல்லதா மாறணும். உங்க கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க கேட்கிற விஷயம், நீங்க பாக்குற விஷயம் எல்லாமே நல்லதா மாறணும். அது நல்லதா மாறணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லதா மாறணும். நம்ம எதெல்லாம் கான்சியஸா நம்ம எதெல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல நீங்க கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும். இந்த பெயின்ஸ் என்னென்ன மாதிரி பெயின்ஸ்ல ஒரு 3 விதமான பெயின் இருக்கு. அன்வான்டான பீப்புளோட பெயினை நம்ம தூக்கிக்கிறது, அடுத்தவங்களோட வேலையை நம்மளே சேர்த்து இழுத்து போட்டு செய்யறது. ரெண்டாவது பெயின் வந்து தேவையில்லாத பர்சன் தான் இவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு கூட அவங்களோடவே டிராவல் பண்றது. இந்த மாதிரியான பெயின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும். நீங்க எடுக்க வேண்டிய பெயின் எது, நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டிய பெயின் எது அப்படின்னு கேட்டா யுவர் டெய்லி ரொட்டீன். நம்மளுக்கு இந்த டெய்லி ரொட்டீன்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியாது. காலையில எழுந்தோமா, பிரஷ் பண்ணோமா, குளிச்சோமா, கிளம்பி ஓடிடுவோம், இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். டெய்லி ரொட்டீன் அது கிடையாது. ஒன்ஸ் யூ கெட் அப் ஃப்ரம் யுவர் பெட், கிவ் அ பிக் ஸ்மைல் டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டு தி யூனிவர்ஸ். யூனிவர்ஸ்க்கு நீங்க தேங்க் பண்ணணும். ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற கிஃப்ட். ஸோ வி ஹாவ் டு தேங்க் தி யூனிவர்ஸ் ஃபார் கிவிங் த டைம் டு அஸ். ஸோ பி சூசி அபவுட் வென் யூ கெட் அப். ஒரு நல்ல ஸ்மைல் கொடுங்க. நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாருமே எழுந்து உட்காந்து ஐயோ இன்னைக்கு என்ன வரப்போதும், அச்சோ இன்னைக்கு வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ், வி ஆர் அன்அவேர் அபவுட் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டுக்கு போகாதீங்க. ஒன்ஸ் யூ டிசைட் டு டேக் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் அ ரொட்டீன் which you are going to do and the day's control is with you. இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுதோன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்க எல்லாருமே எப்போ நீங்க ரொட்டீனுக்குள்ள மாறுறீங்களோ, உங்களோட மார்னிங் ரொட்டீனை எப்ப நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். உங்களோட கான்சியஸ் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹாப்பி மூடுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும். எழுந்த உடனே ஸ்மைல் பண்றதுல என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா உங்களோட ஹாப்பி ஹார்மோன் ஆக ஆரம்பிக்கும். நீங்க செஞ்சுதான் பாருங்களேன். மார்னிங் எழுந்த உடனே பெட்ல உட்காருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேலை எழுந்த உடனே ஒரு நல்ல ஸ்மைல், கண்ணை முடிச்சீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு தென் யூ ஸ்டார்ட் யோர் டே. தென் கோ ஃபார் ஸ்மால் எக்ஸசைஸ். ரொம்ப மைல்டான ஒரு எக்ஸசைஸ். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரெடியூஸ் யுவர் வெயிட் ஆர் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங். ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ ஸ்மால் எக்ஸசைஸ். தென் டூ அ ஸ்மால் மெடிடேஷன் அண்ட் கம் இன் ஃபார் அ பவர்ஃபுல் செஷன் வேர் பவர்ஃபுல் திங் உங்களோட கோல்ஸ் என்ன, உங்களோட விஷன் என்ன, உங்களோட மிஷன் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க டிசைட் பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நீங்க எடுக்க வேண்டிய பெயின்ஸ். இன்னைக்கு வரைக்கும் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் அ மிஷன் ஆர் விஷன் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்,
I'm telling you today, take a mission, have a vision towards it. That is the area where you will find your results. மிஷனோ விஷனோ இல்லாத எந்த மனிதனும் கண்ணு இல்லாதவனுக்கு ஈக்குவல் தான். பட் இன்னைக்கு கண்ணு இல்லாதவங்க கூட எவ்வளவோ பயங்கரமான இதெல்லாம் சாதனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வித் தயர் விஷன் அண்ட் மிஷன், நாட் த ஐ விஷன். யாருக்கு விஷனும் மிஷனும் கரெக்டா இருக்குதோ, நம்ம என்ன செய்ய போறோம், நம்ம எதுக்காக இருக்கோம், நம்மளோட மிஷன் என்ன அப்படிங்கறது கிளாரிட்டி இருக்கோ, அவங்களால நிச்சயமா பெரிய ஹைட்ஸ்க்கு போக முடியும். இதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் கிடையவே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி பெயின் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். வேற என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பெயின் எனக்கு இருக்கு, என்னோட ஃபேமிலியோட பெயின் எனக்கு இருக்கு, இது எல்லாமே பெயினே கிடையாதுங்க. ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் யுவர் ரொட்டீன் ப்ராப்பர்லி, தென் எவ்ரிதிங் வில் ஃபால் இன் லைன். That is why we have created a morning bliss அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். மார்னிங் பிளிஸ் கம்யூனிட்டி நாங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். We wish everybody to participate in that. We will share the link for morning bliss with the team. Please do come and log in and join the session so that you can make your conscious mind work towards making your subconscious mind to be active. இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவா இருக்குது அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? அதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்விம்மிங் பண்றாங்க, இல்ல ஒரு ரன்னிங் பண்றாங்க, ஒரு அத்லெட் இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த விசில் சவுண்ட் கேட்க போகுது அப்படிங்கும் போதே they will be alert because out of their ரெகுலர் பிராக்டிஸ், ரெகுலர் ரொட்டீன். இப்ப சப்கான்சியஸ்க்கு தெரியும், இட் இஸ் கான்சியஸா அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஐ நீட் டு வின், ஐ நீட் டு டூ திஸ் அப்படின்னு அவங்க கான்சியஸா பிராக்டிஸ் பண்ணதுனால what happens is the subconscious is now ready because every day they have given. If you're going to do something 21 days, it is going to be your habit. If you're going to do something for 3 days, it is going to be in your memory. If you're going to do for 7 days, it is going to go for your cellular memories. If you're going to do it for 21 days, it will remain with you as a habit. So எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் குறைஞ்சபட்சம் 21 நாள் செய்யுங்க. So அதை அப்படியே நீங்க 21 நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்பொழுது, it is for sure that your some conscious mind will start working to send positive message to your subconscious mind. So that is the secret. So the pain you deal is very important. Do not deal with unwanted pains. The pain you deal is very, very important. So the 3 things to make your conscious mind work towards making your subconscious mind work is 1, choose wise books or choose wise inspirations. 2, choose a proper friend. Do not fall in for all the traps. 3rd one, and do not forget to cut down the valleys from your life. 3rd one, take a pain with pleasure and positive attitude and not all the pains. Take a pain which can take you to the next level. Okay, can we have the next slide? So our mind is capable of consuming 4,000 message units per minute. இது நம்பவே முடியாது உங்களால. 4,000 message units you can consume. So 1.5 hours நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டிராவலிங் டு 24 hours. நீங்க தூங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஃபில்டர் நடக்க ஆரம்பிக்கும். இன்னைக்கு நீங்க வந்து உங்க காலேஜ்ல உங்க ஹெச்ஓடியோ, உங்க பிரின்சிபலோ, உங்க யாராவது ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டியோ, if they are going to appreciate you for your work, it is going to stay here for 1.5 hours. Then it is going to go for your critical filter. இதுக்கு பேர் critical filter. இந்த critical filterல இருந்து when you sleep, then it starts going inside your subconscious mind. Can we have the next slide? Processing and classification of information இங்க தான் நடக்கும். பாசிட்டிவ் எல்லாம் என்ன நடக்குது, நெகட்டிவ் எல்லாம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃபில்டர். எப்படி நமக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் இருக்கோ, நம்ம ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பண்றோமோ, நம்ம எப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பண்றோமோ, அதே போல நம்ம மைண்டுக்கு தேர் ஹஸ் a lot of structure, it has a lot of process. அதுல ஒரு மெயின் ப்ராசஸ் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் கிளாசிஃபைங் யுவர் குட் திங்ஸ் அண்ட் பேட் திங்ஸ். What are good, what are they? Pain, pleasure, with me, against me, like, dislike, good, bad, everything. It starts to, segregate. For the next slide. So when it starts segregating, it all updates the related information in modern memory. Related memories na edun solunga. எந்த விஷயத்த 3 தடவை நீங்க கேட்டிருக்கீங்களோ அந்த விஷயம் ரிலேட்டட் மெமரி. உன்னால முடியாது 3 தடவை கேட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் மெமரி. இந்த ரிலேட்டிவ் மெமரியை உள்ள எடுத்துக்கும். ஒரு நாள்ல நீங்க 3 தடவை உன்னால முடியாதுங்கிற வார்த்தையை கேட்டிருந்தீங்கனாலோ, இல்ல உன்னால முடியும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டிருந்தீங்கனாலோ, அது கண்டிப்பா ரிலேட்டிவ் மெமரிக்குள்ள போகும்.
சோ நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த வார்த்தைகளை சொல்றது வேற யாராவோ இருந்தா கூட உங்களுக்குள்ள நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, கான்சியஸா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் தே சே ஐ cannot, ஐ நோ தட் ஐ கேன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை இங்க தூக்கி போட்டீங்க, அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்ளை நீங்க இங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, திஸ் வில் ரீஃப்ரேம் யுவர் செட்டப். என்னால முடியுங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஐ டோன்ட் மைண்ட் அபவுட் பீப்புள் சேயிங் தட் ஐ cannot, ஐ கேன், ஐ நோ தட் ஐ கேன் அப்படிங்கும் போது இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டியூன் இன்டு யுவர் பாசிட்டிவ் மோட். த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So processing into subconscious mind in sleep. இந்த ஸ்லீப்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். So I think இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு you would have got the informations. We can close the presentation and we can go to next clarification. If you have any clarifications with all these things whichever we have spoken, you can open up for the question so that I can go for the next. If anybody has any questions or anything you have to interact, please open for questions. Do we have any questions? Participants, you can ask your questions. You can unmute and speak. Yeah, please. Do you have any questions related how to make the conscious work towards consciously working towards subconscious make happen things for us? Okay, if we don't have any questions, I would like to tell about the book which we have authored. Because parenting அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியா. அதுல child and parent journey அப்படிங்கிறது it's very very essential. So we have come across எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் we had lot of differences and there was lot of things going on. So we thought, okay, இந்த மாதிரியான parenting பிரச்சனைகள் even after being a hypnotherapist and being so much of integrated energies related ஆன விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம நிறைய பேருக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கிறோம். But then also even being a counselor, we had lot of differences because of my profession. இது உங்களுக்குள்ள நிறைய பேருக்கு நடக்கலாம். இந்த ப்ரொஃபஷன்னால வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை நடக்கிறது நிறைய இடங்கள்ல நடக்கலாம். So that is the reason we chose, okay, one day we were thinking, okay, fine, this is going on and going on, going on. We should never let it happen again. That is what we decided. And then we started to evolve together. This is my daughter, Ms. Danya. She has also co-authored with me. The book name is Expand the Conscious Parent-Child Life Journey. அதுல நாங்க என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு பேரண்ட் சைல்ட் லைஃப் ஜேர்னில வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ கேன் வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ கேன் இன்கல்கேட், வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ கேன் டூ ஃபார் யுவர் சைல்ட். நீங்க என்ன சொல்லலாம், என்ன சொல்லக்கூடாது, இதையெல்லாம் நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். அதுல திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஒரு சின்ன ஒரு இதுல cannot explain. So what we have done is we explained everything over there, எங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், whatever we have faced and what can be the solution, what are the solutions we have brought up, அது எல்லாமே we have clearly explained. So she is just 14 years, but she was able to co-author with me. Why? Because she was able to consciously choose to make her subconscious work for her. That is the trick I made for her. So we can make the trick with everybody. Once you decide to make your conscious work for you, subconscious work for you, then there is a 100% chance that you can reach the top. So that is what I did with my daughter, and we both together had a lot of conversation and a lot of things together. இருக்க எல்லா பேரண்ட்டுக்கும், யாரெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்களோ உங்க எல்லாத்துக்கும் we really wanted to convey there are differences, there are the generation gap, there are arguments, but make it into positive, make your arguments into debate which can be very healthy. அவங்களுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணணுமே ஒழிய you cannot be against them all the time. So this is what is happening with a lot of parents, and I'm getting a lot of counseling for that. So I can ask my daughter to speak about the book and what young generation should be doing to deal with this. Yeah. Hi, I'm Danya. I'm 14 years old. Young mind passion coach. One second. Yeah. Please. Yeah. Today, in this competitive world, we must know how to present ourselves. I'm talking to young and elders also. We must need to know how to present ourselves in this competitive world. That's very important than any other thing. And another thing I wanted to tell to parents is, நீங்க வந்து
evlo space kudukringlo, that is the limit you're giving for us. And you must know the limit you should give to us. So we will not know the value of you if you are going to be a permissive parent. That's what I want to tell you. I think you should explain about permissive parent. Yeah, permissive parents are parents like எல்லாம் கேட்டதை விட அதிகமா பண்றது. That is called permissive parents. Like கேட்டோன்னே they will go and buy. Like if I want a chocolate, at the next second I will have the chocolate with me. So that type of parents are permissive parents. And I wish parents should not be like that, because the children will not know the value of money. They'll not know the value of parents. Exactly. So that's what even me, I was like that, but not now, because we resolved all the problems between us. That's what in this book. Okay. Okay, that's great. We had I think we can have a review of the book. We have a video to share with you people, so that you can understand about what we are telling in the book. So can we have the video? Yeah, ma'am. So if you have a debate, it's healthy. If you're angry, please deal with care. Debate is always healthy. Hatred, then fill the place with love. Differences, make a Deal with maturity to deal. maturity. Yes. Generation gap. We need sensibility for that. Mother, Reflection of daughter. daughter, Again, reflection of her mother. conflicts. We have to resolve them very soon. That is what is all in our book. Expand the conscious parent-child life journey. And we wish all of you can join our journey together. Yeah. That is where we have launched the V Network Women Shakti for young lady, meaning for the women's. And we are going to launch the V Network Young Minds community over here today. So let's have our V Network secretary's introduction. I will just introduce my V Network secretary now. She's Mrs. Aminder Kar. She is a mindfulness meditation coach, and she is the community secretary for our V Network community, and she is the panel secretary for V Network Morning Bliss community. So what is the Morning Bliss community is all about? That is where we do make your conscious mind work confidently to make your subconscious mind work for you. That is the thing which we are doing in the Morning Bliss program, where it will empower you your day. When you join in the Morning Bliss session, you can get empowered in the way you are looking at the world and the way you are looking at your life. Altogether, you will have a different opinion about life itself. So we invite all of you to join the V Network Morning Bliss community and enjoy the results of it. The Morning Bliss community is completely free for everybody. Anybody can join, any women can join, and in the Morning Bliss is not restricted for any age. Anybody can join, all the men, women, everybody can join. Please do join the session and enjoy your life and make a difference in what you are doing now. When you want to reach to a certain position, only when you make a difference in what you are doing today, then only you will be able to make a difference to reach the position tomorrow. If you're going to repeat the thing which you're going to do every day, already whichever you are doing, then there will be no results which you will be finding in a new change. So change the way of your perception, change the way you look at the world, change the way you look at the life. That is where we are coming in help to you. Okay, then can we have Mrs. Aminder if she is online? It's not. Okay, so that was all about Mrs. Aminder Kar, and she has been a very great support in our team, and she is still a secretary of our team. The next part we are going to ask for any parents is there in this area where you need to ask any questions to me or my daughter. Please do carry on. We are pleased to answer your questions.
Any people who is there are so many very nice people over here. We would like you people to interact, and so that we can have more conversations. Fine, okay, then let's move to the next portion, which is all about how do you deal with what you are dealing today. So what are the things you're going to deal today is built through the energy you are creating today. The energy you create today is created by the thoughts you create. So the thoughts is generated by the surroundings. As we were seeing, all the three things which you should be very careful about, those are the things which is building your energy. So I would like to tell you that make your energy very strong, so that tomorrow when you face the world, you can be very confidently standing before the world. If you don't change your thought, then nothing is going to change. So please try to change your thought. So how do you do that? Sit in the morning, take a note, start writing what are the things, what are the goals you need to achieve, what are the things you need to achieve in your life. That is very essential. I think nobody is, many of us is not doing that. So the word I am, after the word I am, what are you describing about yourself means everything for you. So you have to write a 10 or 20 I am, and start writing I am powerful, I am helpful, I am strong. So on. You can keep on saying whatever you are in that note. Start writing in the early morning when you get out of the bed. After you give a smile to yourself, tap yourself, and then start doing this work. Because the morning routine which you create is going to carry the energy for you. So the aura which you create, இப்போ நம்ம ஒருத்தங்க வராங்க அப்படின்னா we feel sometimes we feel நமக்கே தெரியாம we will start feeling happy இல்லையா? ஏன் நடக்குது அப்படின்னா they are the people who knows what they are doing. They are the people who have filled their auras with so much of energy, positive energies. That is what is very very essential. நீங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எவ்வளோ ரிஃபில் பண்றீங்களோ அவ்வளோ தூரம் நம்மளோட ஆரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும். Now this is a spiritual science. There is an aura structure which is around us, 10 feet around us. நம்ம ஒரு ரூம்ல இருக்கோம்னா நம்மளோட வைப்ரேஷன் அடுத்த ரூம் வரைக்கும் போகும். ஒரு சில பர்சன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are very vibrant. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா they are very clear with their thoughts. They know what they are doing. Once you know what you are doing, that is the place where you can transform your life from one point to a height where you want to reach. So ஒரே ஒரு வாட்டி please sit down and write what is your mission and vision, and start writing the goal. நீங்க எப்ப கோல் செட் பண்ணி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்களோ ஐ ஆம் அப்படிங்கிற சென்டென்ஸை போட்டு நீங்க எப்ப உங்களை பத்தின நல்ல தாட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களோட டோட்டல் வைப்ரேஷன்ஸும் அந்த ஆரா ஸ்பேஸ்ல ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த ஆரிக் ஸ்பேஸ் எப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகுதோ அப்பதான் உங்களோட வைப்ரேஷன் பெருசாகும். உங்களோட வைப்ரேஷன்ஸ் பெருசாகும் பொழுதுதான் யூ வில் பி எனர்ஜெட்டிக் ஆல் த டே. ஸோ நிறைய பேரை பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எங்க இருந்து தான் எனர்ஜி வருதோ தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். நிறைய பேர் ரொம்ப ஆக்டிவாவே இருப்பாங்க. சிலர் காலையில 11 மணி 12 மணிக்கே they feel starting sleepy, they will fall sick most of the time. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் their energy is not stable. That is the reason they are not able to operate out of positive thing. So energy stable ஆக்கிறதுக்கு தான் இந்த 3 process. இந்த process என்ன பண்ணுவீங்க? You have to smile and take a glass of water, put your palm on that, and அதுக்கப்புறமா நீங்க gratitude. I thank the universe for giving all the positive things to me. I thank the universe for guiding me through this process. I thank the universe for giving me this nice day, this new fresh day. I take control of myself and I take control of this day. அப்படின்னு ஒரு நீங்க அந்த வாட்டர்ல வச்சு நீங்க சொல்லிட்டு அந்த தண்ணியை நீங்க குடிக்கணும். அப்படி பண்ணும் பொழுது அந்த gratitude it goes into the water. The universe pours the gratitude you pour the gratitude in the water, and the universe pours the positive energy to the water. When you drink the water, you feel a sense of comfort. இதை நீங்க கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க. You from tomorrow morning, please try this one. This is going to be the best moment of your life. The second and the third thing which you will do is take a note, start writing your goals. Without knowing what is your goal, you cannot reach. Goals நீங்க எழுதுறது நீங்க ஒரு பிளேஸ்க்கு போறதுக்கு டிக்கெட் வாங்குற மாதிரி, உங்க ஃபிளைட் டிக்கெட் நீங்க எடுக்கிற மாதிரி. When you set your goal, you are ready to fly.
If you don't buy a ticket, you're not going to fly anywhere. So make your ticket. First, நீங்க உங்க ticket ready பண்ணுங்க. Then only you will start flying towards where the destination. So you know where you're traveling. நான் ஏதோ ஒரு job பண்ணேன், நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணினேன், அப்படியே போயிட்டு இருக்கு life. That is not life. If you're in a job, you need to go to a promotion. You need to go to a higher level where everybody starts loving you, where everybody starts following you. So you need to go to that level. So அந்த லெவலுக்கு போகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? இன்னைக்கு நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறதே நீங்க திருப்ப நாளைக்கு பண்ணுனீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்க நிலைமையிலேயே தான் நாளைக்கு இருக்க போறீங்க. So don't do that. Just move out of your comfort zone. Dare to move out of your comfort zone. Then only you will feel and face a fearless world. கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து என்னைக்கு நீங்க வெளியே வரீங்களோ அன்னைக்குதான் உங்களோட ஃபியர் எல்லாமே உங்களை விட்டு வெளியே போகும். கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ள சிக்கிக்காதீங்க. It is a bad area. Do not stick to your comfort zone. That is my kind request for you. Once you come out, you will know what the world is. Try to come out of your comfort zone. Don't operate from your comfort zone. That is a dangerous area. That is what is my highest recommendation for all of you. So I would like to launch our V Network Young Minds community now. So can we have the flyer, ma'am, please? Yeah, we are very, very happy to launch this V Network Young Minds community. We are very pleased and we are very, humble to produce this V Network Young Minds community. To all the young people who are from the age of 8 to 21 can join this group and be benefited. We will be bringing up a lot of things in that. What are the things we are going to bring in is நிறைய பேருக்கு இப்போ வெளியில போய் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு வேர்ல்ட ஃபேஸ் பண்ணணும்னா they are very much afraid about that. So நிறைய பேர் they don't feel confident enough even if they are in a very high position. இப்போ திடீர்னு கூப்பிட்டு பேச சொன்னா so many people are afraid about it. That should not be the stage, because today entrepreneurship is very, very, very important, and the way you present yourself to the world is very, very important. So that is the reason we thought of me and my daughter. She has actually launched the book yesterday in K12 channel, and she was the person who launched it. She gave the interview, and she is just 14 years old, but she was able to do it because of the training she is taking every day. She doesn't leave one day also without training. She used to train every day how to speak, how to be diplomatic, how to present ourselves in the world. Every day she keeps on practicing. So I don't want to say anybody else as an example. I do have my daughter here who is already going through the process. She's just 14 and she's able to do it. And there are many, many, many kids who are very, very intelligent and they just need a small tuning for their life. That is all is necessary. So that is the reason we plan to open up this Young Minds community. We already have the women community, which is operating for women empowerment. Not only empowerment towards business, it is empowerment towards mind, health, and total lifestyle together, and their business and their profession, everything together. So that is why we call it as Enrich, Enhance, and Empower journey of V Network Women Shakti. So the same way, this will also going to be a same travel, same journey, enrich, enhance, and empowerment journey for the young minds. We invite all the people from your college as well, and for the people who are watching the live or the video, we invite every people to the community to get empowered, to get enhanced with a proper presentation skills, proper stage skills, every skills whichever you need in your life, and even your mind and health. Everything we are coming under, bringing it under one community. We will operate as a community and be as a family, bring a lot of energy. That is what is our main goal. And we love creating, raising entrepreneurs, raising young entrepreneurs. Being a 14 years old kid, she is already an entrepreneur. So we wish that a lot of people with a lot of energy and a lot of talents can be an entrepreneur tomorrow. So we wish everybody to join a team and become a better person for tomorrow. Yeah. Creating passion for others are our passion. Yes. So therefore, we created this group. Yeah. The mission we are traveling together is Million Mind Success.
we want to achieve million mind square achievement, we will be thinking about what is million mind square. So I think Danya, you can explain about it. Million mind square is one is parent, the one is the other is child. So therefore square. Yeah. So parent working along with the child is a concept, total concept. Yeah. When you work with your child, it enhances their positive mode in a total different way. You have to work with your child. You cannot just say that she is doing her own work, I don't want to disturb her. That is not the way to deal with the children's. If we join with them, they have so much of energy. Even I didn't know that until and I decided to join my journey of profession along with my daughter. Once we decided to join the journey together, it all bloom into a different thing. We became more happy and we became more close. We were like totally together in this process. So when you move through that process, you will experience the greatest joy in your life. So do be with your child and make your child understand who you are. That is very essential. So we invite all the parents also to be in this community along with the children, so that you can grow with your child. A parent is born, as everybody know, a parent is born only when he is or she is able to raise a proper child. Yeah. Everybody who have a child cannot name them as a parent. Only a parent who have raised them properly, who have raised them in a way that they can stand in the world, can say them as a parent. When you read our book, you'll know the parent inside a child and child inside a parent. You'll definitely know how you feel as well. Yes, that is true. So do we have any questions about parenting or any counseling or any kind of thing, whichever you wanted to ask for your child or for yourself? Ma'am, good evening, ma'am. Actually, somebody is speaking. We cannot hear actually. Good evening, Can ma'am. you be a little louder? Ma'am, is it audible, ma'am? Ms. Anjana, yeah, please. Ma'am, இப்போ ஒரு விஷயத்த ப்ராக்டிஸ் 21 days வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது நம்ம ஹேபிட்டா மாறிடும்னு சொன்னீங்க மேம். பட் எவ்ரிதிங் வந்து ஒரு பிகின் பண்றப்போ ஒரு சியரோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க மேம். ஒரு 3 to 4 days வந்து பயங்கர சியரோட ஆரம்பிப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆயிருவாங்க, டிலே ஆகும், அப்புறம் டோட்டலா அதை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க மேம். அந்த 21 days வந்து அதை வந்து ஃபுல்ஃபில்லா பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் ஒரு ஐடியாஸ் மாதிரி மேம், இந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சு பண்ணோம்னா அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம், 21 days பண்ணிட்டோம்னா ஹேபிட் ஆயிரும், அந்த 21 days எப்படி நம்ம பண்றதுக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியாஸ் மாதிரி கொடுங்க மேம். Oh, that's great actually. So wonderful thing. The idea is that anything which you just hear will never work out. எப்பவுமே நீங்க ஒரு விஷுவல் எய்ட் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் யூ ஆல்வேஸ் பர்சியூவ். நம்ம பர்சியூவ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தங்க சொல்றாங்க அதை கேட்கறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். when you see me in a video and you see me talking like this, your way of understanding is a little bit higher than if you are going to only hear me. There's a difference between visual and just audio. So when you do everything with a visualization, இப்ப நீங்க அந்த 21 daysல நான் எதுக்காக பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே நீங்க எடுக்கணும். நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்டான பாயிண்ட். பட் அந்த 3 நாள் 4 நாள்ல யாரெல்லாம் விட்டுருவாங்கன்னா, நான் எந்த ஸ்டேஜுக்கு போக போறேங்கிறத விஷுவல்ல கொண்டு வராதவங்க தான் 3 நாள் 4 நாள்ல அந்த ப்ரோக்ராம் விட்டுருவாங்க. 3 நாள் 4 நாள்ல அவங்களுக்கு அந்த எந்தோ போயிடும். இந்த விஷுவல்ல கொண்டு வராங்க. இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு BMW கார் வேணும், ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் ஃபார் தட் அப்படின்னா, your imagination and you have to imagine yourself in the BMW car. அது ஒரு continuous process நீங்க மாத்தணும். நீங்க அந்த program பண்ணும்போது if you want to do that, any of the faculty, some of your faculties can come into the program and understand how to make it. So once நீங்க கோல் செட் பண்றீங்க, நான் எனக்கு இதான் மிஷன், என்னோட விஷன் இதுதான், நான் இதெல்லாம் தான் என்னோட கோல் அப்படின்னு நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க அது விஷுவல் ஸ்லைடா உங்க மைண்ட்ல மாத்தணும். எப்ப உங்களால அதை மாத்த முடியுதோ, if you want to do this for somebody who you care for, understand them and make a visual presentation for them. ஒரு விஷுவல்ல நீங்க கொண்டு வந்து காட்டுங்க, இதுல போனா நல்லா இருக்கும் இல்லப்பா. if they know what impresses them, know what they are interested about. இப்ப நீங்க உங்க குழந்தைக்கு சொல்றீங்க அப்படின்னா, you should know what they are very much interested about. எப்படி நீங்க நிலாவை காட்டி சாப்பாடு விட்டுறோம், இது அங்க பாரு பாட்டி இருக்காங்க அந்த மாதிரி. so like that, ஒரு விஷுவலை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் எப்பவுமே. அந்த பிஎம்டபிள்யூவா, பிஎம்டபிள்யூல நீ உட்கார்ந்துருக்கப்பா, வாட் அ கிரேட் சீன் அப்படி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா, தே ஸ்டார்ட் இமேஜினிங் இட்.
we have to help other people. See, we can only empower through empowering others. That is very true. When you do it for a student அப்படின்னா நீங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா do dedicate 10 minutes for that. ஒரு 10 minutes நீங்க உங்களோட 40 minutes செஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 5 minutes செஷன்ல நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஆகணும். உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். The total ஒரு 5 to 7 days நீங்க அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுத்துட்டீங்கன்னா nobody will never leave that stage-ங்க. அந்த 21 days கொண்டு வரதுதான் பெரிய சேலஞ்சே. That is what we are doing. அதனால தான் நாங்க இதுல எடுத்து கொண்டு வரோம். Because when you are not able to do it by yourself, we are there to help you in the process. அந்த எனர்ஜி லெவல அப்படியே நீங்க கொண்டு போகணும்னா விஷுவல்ல கொண்டு வாங்க. That is our reply for you. Even in our book நாங்க நிறைய விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். எழுதியிருக்கோம், ஒரு சைடு எழுதியிருக்கோம்னா இந்த சைடு விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம எவ்வளவு பெருசா இருந்தா கூட, எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தா கூட விஷுவலா நம்ம பாக்குற விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அதிகமா ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு ஆடியோல நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா it will be a lesser memory. Make it a visual thing. That is what is my kind advice. And if you want any help more than that for anybody particularly, you can join us in the 21 days process. We will make you do it. Any other questions, ma'am? Ma'am? Yes, please. மேம் இப்போ வந்து பேரண்டிங்கிறது வந்துட்டு இப்போ படிச்சவங்க இருக்காங்க, படிக்காதவங்க இருக்காங்க மேம். இப்போ அத அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கறது ஒரு லிமிட்டா தானே. இப்போ படிக்காதவங்க, அதாவது ஸ்கூல் ஒரு எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், ஆனா என்ன சொல்றது, ஒரு எஜுகேஷன் இல்லாதவங்க குழந்தைங்க நல்லா பாத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல வரலைங்க மேம், பாத்துக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பட் அந்த ஒரு பேரண்டிங் கிடைக்காத ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை வந்து அவங்க எந்த இடத்துல வந்து அவங்களால ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியுங்க மேம்? அந்த ஒரு காஸ்ட், அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கணும்ல மேம் ஒரு பேரண்டிங்ல, அந்த விஷயத்தை அவங்க எந்த இடத்துல வந்து அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியுங்க மேம்? That is what இப்போ ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் இல்ல, பேரண்ட்னால அதை பண்ண முடியல. நீங்க சொல்றது கரெக்டான இதுதான். மேபி ஒரு படிச்சவங்க நிறைய பேர், see even I had a difference between my daughter. It is not that படிச்சவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்காதுன்னு, படிச்சவங்களுக்கு தான் நிறைய ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். படிக்காதவங்களை விட படிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. நான் according to whatever I have seen in the 15 years experience, I'm going through parents who are highly educated. Uneducated peopleோட கவுன்சிலிங் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். அன்எஜுகேட்டட் பீப்புளோட குழந்தைங்க வந்து பிரச்சனையில இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி. எஜுகேட்டட் பீப்புளோட குழந்தைங்க தான் ரொம்ப நிறைய ட்ரபிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்க உலகத்துல. ஸோ லைக் இப்ப நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின்கே நான் வரேன். இஃப் தே வாண்ட் டு ஃபுல்ஃபில், அந்த குழந்தைக்கு வந்து எனக்கு வந்து நான் இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும், இந்த பேரண்டிங்ல வந்து இது பத்தல, இது இல்ல அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, தே நீட் டு நோ ஹவு டு டீல் வித் தயர் பேரண்ட்ஸ். இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல, அவங்களுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸை கேர் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது தான் விஷயம். இப்போ you have somebody who is in contact with you who is like they don't have their parents support அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, இப்ப ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல அந்த குழந்தை அவங்க அப்பா அம்மாவை கவனிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, automatically the parents tend to, this my daughter did to me. You will not believe, when we started evolving, she started to do this to me. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நான் ஏதாவது கொஞ்சம் சோகமாயிட்டேன், கொஞ்சம் கஷ்டமாயிட்டேன் அப்படின்னா, what she does is she brings a glass of water to me. She brings a cup of tea to me. That makes me aware that I have a child who is living for me, so that I should care for them. இதுக்கு வந்து படிப்பு அவசியம் கிடையாதுங்க, இதுக்கு எஜுகேஷன் தேவையே இல்லை. அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உணர்வுக்கும் படிப்புக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அன்பு, பாசம், உணர்வு எல்லாம் அடிப்படையில உருவான விஷயங்கள். படிப்பு அதுக்கப்புறமா வந்த விஷயம். சோ உணர்வுக்கு அப்புறம் தான் படிப்பு. So when the child starts to understand the parent, இப்ப அந்த சைல்டுக்கு எஜுகேஷன் கிடைக்குது இல்லையா? Nowadays no child is uneducated. Maximum ஒரு சாதாரண ஸ்கூல்லயாவது படிக்கிறாங்க. So if they are able to understand the virtue of their life, அவங்களோட இதுதான் என்னோட லைஃபோட மீனிங் அப்படிங்கறத கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, they start to evolve to their parents. இப்ப பேரண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வரலன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போகணும். That is what is the trick. இந்த குழந்தை வந்து once they start caring அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா the parent will come into the line. அது எஜுகேட்டடா இருக்கட்டும், அன்எஜுகேட்டடா இருக்கட்டும், யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும். So I was a parent like who didn't mind that if she is going through something, I would be very much into my profession. இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ்ல, இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங்ஸ்ல I have lot of people coming in. So அந்த மாதிரி நேரத்துல I would not care for her. But what she would do is, she brings a glass of water for me, which made me feel guilty. Ayyo, my daughter is there, I forgot that and I am doing my profession, so let me come back and care for her. இந்த விஷயம்
ஐ ஹவ் பர்சனலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். இதுக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலராவோ ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாவோ இருக்க அவசியமே இல்லைங்க. நம்ம எமோஷன் பேஸ்ல போனாலே போதும். So, do we have any other questions? Did I answer your question actually? Yes, ma'am, absolutely. Very Okay, thanks. Thank you. Ma'am, Any other question? பேரண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு பேரண்ட் அண்ட் ஒரு அக்கா தம்பி இல்ல ஒரு கூட பிறந்தவங்க 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க மேம். அப்போ வந்து அது நார்மலா நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல ஏற்படும் மேம். எங்க அக்காவை தான் எங்க அம்மா அப்பா நல்லா பாத்துப்பாங்க, இல்ல அக்காவுக்கு ஏற்படலாம் என் தங்கச்சியை தான் நல்லா பாத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு இது இருக்குங்க மேம். அது வந்து இப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ்னால அந்த குழந்தைங்களுக்கு வருது. ஆக்சுவலி இந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த 2 குழந்தைங்களும் நல்லா தான் 2 பேரும் ஈக்குவலா தான் பாத்துப்பாங்க, எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஒரு பார்ஷாலிட்டி இல்லாம தான் பாத்துப்பாங்க. அப்படி இருந்தும் அந்த ஒரு எண்ணங்கள் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்ன மேம்? அது வந்து அவங்க ஃபால்ட்டா இல்ல குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அவங்களோட வேற சர்க்கிள் ஸ்கூல் சர்க்கிள்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்புனாலயா, இது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் என்னங்க மேம்? Okay. That is also a nice question. ஆக்சுவலா வந்து இந்த விஷயம் எல்லா விஷயங்களுமே நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்டோட இதுல தானே வருது, சர்க்கிள்ல தானே வருது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி கான்சியஸ் மைண்ட் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு. 3 தடவை நம்ம கேட்டிருந்தோம், அக்கா தான் நல்லா பண்ணிருக்காமா, நீ என்னமா இன்னைக்கு இது பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு 3 தடவை கேட்டாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நெகட்டிவ் விஷயம் உள்ள போக ஆரம்பிச்சது. இது வந்து பேரண்டோட தப்பும் கிடையாது, சைல்டோட தப்பும் கிடையாது. இட் இஸ் அ மியர் fault of the conscious action. And the conscious action அந்த இடத்துல இல்லாம போறதா. Maybe we are not aware of what to do. That is one main thing. So எப்படி நம்ம இதை பத்தி அவேர்னஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா, so we need to know the parent is always right. No parent harms the child. No parent wants to harm the child in any way. அவங்க தான் பெருசு இவங்க தான் பெருசுன்னு யாருக்குமே இருக்காது. பட் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கலாம், பேரண்ட்ஸ் தெரியாம செய்யற தப்பு. ஈவன் ஐ எம் சீயிங் இட் டுடே ஆல்சோ. அவங்க என்ன பண்றாங்க, இப்போ ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இருக்கான், இல்ல ஒரு 2 பொண்ணு இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை நல்லா அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுது, இன்னொரு குழந்தைனால கோப்ப பண்ண முடியல. அப்ப என்ன பண்றாங்க இந்த பேரண்ட், இன்னொருத்தங்க கிட்ட போய் இவன் வந்து உருப்பட மாட்டான், இந்த பொண்ணு இருக்கா பாரு சூப்பர்ப்பா, இவ வந்து எனக்கு டென்ஷனே இல்ல, இவனை வச்சு எனக்கு தலைவலியே தாங்க முடியல அப்படின்னு. இது வந்து இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த குழந்தைங்களோட மைண்ட்ல ராங் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ பேரண்ட்ஸ் தெரியாம செய்யற தவறு, வித்தவுட் கான்சியஸ்னஸ் செய்யற தவறு. இதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரியான பேரண்டிங் கவுன்சிலிங் வாங்க, இந்த மாதிரியான பேரண்டிங் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நார்மலா பேசிக்காவே அது இமோஷனலா நம்ம ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்கேஸ் நம்ம கையை விட்டு அது போகுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் டேக் அ ஹெல்ப் ஆஃப் அ கவுன்சிலர். ஒரு பேரண்டா நம்ம கரெக்டாவே இருப்போங்கிறது கிடையவே கிடையாது. we might lose out in many points. நம்ம நிறைய இடத்துல கவனிக்காம இருந்திருக்கலாம், நம்ம குழந்தைங்களோட தேவைகளை வந்து நம்ம கவனிக்காம இருந்திருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல கண்டிப்பா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு டிராபேக் இது வரத்தான் செய்யும். இப்போ நீங்க who asked me the question? அஞ்சனா மேம். Okay, Anjana, do you have anything from your childhood that your parents did for you? ஏதாவது ஒரு விஷயம் எனக்கு பண்ணாங்க, அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? Any positive or any negative, let it be positive or negative, ஏதாவது ஒரு விஷயம். ஆக்சுவலி அப்பா வந்து ரொம்பவுமே ஒரு மோட்டிவேட், ஒரு எதுனாலுமே ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டா வந்து அப்பா பேசுவாரு மேம். பட் அதுவே வந்து அம்மா பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட்ங்கிறது வந்து அம்மா சைடை விட அப்பா சைடு நிறைய இருக்குங்க மேம். ஆனா அம்மா கிட்ட இருந்து அது இல்லைங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கம் வந்து எனக்கு எப்பயுமே இருக்குங்க மேம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பேச தெரியாது, பட் எனக்கு அப்பா கிட்ட இருந்து அதிகப்படியா கிடைச்சிருக்குதுங்க மேம். இப்போ வரைக்கும் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒரு வெபினார் அட்டென்ட் பண்ண போறேன்னு சொன்னா கூட அவர் வந்து ட்ரை டு கிவ் யுவர் பெஸ்ட், நல்லா இது பண்ணு, அது வந்து உனக்கு கத்துக்க முடியுதோ அதை நீ கிராப் பண்ணு, அது உனக்கு பின்னாடி உதவும், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க மேம். பட் அது அம்மாட்ட இருந்து கிடைக்கலங்கிற அந்த ஒரு ஏக்கம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குங்க மேம். அது மாதிரி அம்மா ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை சின்ன வயசுல சொல்லியிருந்தாலுமே அது அப்படியே பதிஞ்சிருக்குங்க மேம். ஒரு சின்ன ஏதாவது நீ இப்படி பண்ணிட்டல இந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே மேம், ஏதாவது ஜோசியம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது வாழ்க்கையில அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு வார்த்தையெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஒரு வார்த்தைங்க மேம் நான் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் ஏதோ படிக்கிறப்ப எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆனது மேம். நான் இப்போ 3rd இயர் படிக்கிறேன் மேம் இன்ஜினியரிங். எனக்கு இன்னமும் அது மைண்ட்ல அப்படியே இருக்குதுங்க மேம். இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படியே இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, சரி. இப்போ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது? இப்ப உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியுதா எந்த விஷயம் உங்களை இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன்னு? இந்த சப்கான்சியஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் உங்களை இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு இன்னைக்கும் என்னால மறக்க முடியல அப்படின்னா அன்னைக்கு உங்க அம்மா 3 தடவை அதை ரிப்பீட் பண்ணிருக்கலாம்.
3 தடவை இல்ல பல தடவை ரிப்பீட் பண்ணிருக்கலாம். சோ அந்த தாக்கம் வந்து சின்ன குழந்தைக்கு இருக்க வேண்டியது இல்ல. நீங்க ரொம்ப வருஷமா 6th standard சொல்றீங்க, நீங்க 6th standardல இருந்து இப்ப வரைக்கும் it is traveling with you because the conscious mind has the quality to send the negative commands easily to the subconscious. அதனாலதான் பெரிய ப்ராப்ளம் இது. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கான்சியஸா செய்யறது இல்ல, அவங்களுக்கு தெரியல இது வந்து போய் பதிஞ்சிரும். அதனாலதான் பெரியவங்க சொன்னாங்க ததாஸ்துன்னு ஒரு தேவதை இருக்குமா, நீங்க எது சொன்னாலும் ததாஸ்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் மேம். அப்படியே ஆகட்டும் சொல்லிட்டு அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லுவாங்க. என்ன இது வந்து எதுக்காக சொன்னாங்கன்னா, இது சைக்கலாஜிக்கல். ததாஸ்து தேவதை இருக்குதா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் ரெண்டாவது. பட் நமக்குள்ளே ததாஸ்து தேவதை வந்து உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதுதான் நம்மளோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட். நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோமோ என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ அது பதிஞ்சு. இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது பயம் ஏதாவது இருக்கா அஞ்சனா? இது இப்ப ரீசெண்டா உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இதுனா பயம் மேம், இல்ல இதுனா ஒரு கொஞ்சமா பதட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா? ஏதாவது ஒரு விஷயம் பதட்டமோ இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல ஐ எம் டிராகிங் பேக் இன் திஸ் ஏரியா, எனக்கு வந்து இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இதை செய்யணும்னா எனக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அப்படி எதுவும் இல்லைங்க மேம். அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பட் ஒன்லி திங் இஸ் யூ லாங் ஃபார் யுவர் மதர்ஸ் கேர். எஸ் மேம். கேர்ன்றதை விட அவங்க கேர் நிறைய இருக்குதுங்க மேம். அந்த ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஒரு மோட்டிவேஷன் அந்த ஒரு தாஸ்ட் இருக்கும் மேம் அம்மா கிட்ட. So that is what it. இப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த நீங்க சொன்ன அந்த அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி இதெல்லாம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த குழந்தை மேல தப்பு இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. அந்த குழந்தை செஞ்ச தப்ப இவங்க வந்து 2-3 தடவை திருப்பி சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சப்கான்சியஸ்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருது. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். Parents are unaware of what they are doing. We cannot blame them. That is one thing. ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்குன்னா, யூ மஸ்ட் பி கான்சியஸ்லி நோயிங் தட் யூ ஷுடன்ட் கேர் அபவுட் எனிதிங். இப்ப நீங்க அதை உள்ள எடுத்துக்கிறீங்க, 3 தடவை அவங்க சொல்றாங்க, 2 தடவை அவங்க சொல்றாங்கன்னா அதை நீங்க உள்ள எடுத்துக்கிறீங்கன்னா தான் உங்களோட ப்ராப்ளமா அது மாறிடும். But normally, if a parent is saying something, it is for sure that the child is going to face a problem with that. That is there because it is an emotional connection or bonding. So that is there. But consciously, நீங்க வந்து decide பண்ணணும். I need to come over this அப்படிங்கறத you need to decide consciously and start working on it. உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். I am not going to be the same thing which my mom told me. I am not going to be the same thing which I am thinking. இப்ப நீங்க உங்க அம்மா சொல்றது உங்களுக்குள்ள நிறையவே இருக்கு, அதனால வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் அந்த மோட்டிவேட் பண்ணல என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த நீங்க புக்கை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். the same problem I went through and I have told what you can do for it. எதனால அந்த மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கறத we have explained it completely in the book. You can go through the book, you will get a clear answer in that. எஸ் மேம், ஷியோர்லி மேம். மேம் அப்புறம் மேம் இப்போ குழந்தைங்க வந்துட்டு இப்போ எங்க வீட்டுல வந்து நாங்க 4 குழந்தைங்க மேம். நான் மூத்த பொண்ணுங்க மேம். எனக்கு 2 தங்கச்சி 1 தம்பிங்க மேம். பொதுவாவே வந்துட்டு இப்போ 2-3 குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அம்மா செல்லம் அப்பா செல்லம்னு பிரிவாங்களே மேம். அதுக்கான காரணமும் இந்த சப்கான்ஷியஸ் அந்த ஒரு இதுதான். 100%. இது வந்து நீங்க பிரெக்னன்சில இருந்தே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரேமிங். பிரெக்னன்சில எப்படி வந்து அர்ஜுனா அபிமன்யுக்கு டீச் பண்ணாரோ அதே கதை தான். நீங்க பிரெக்னன்சில என்னெல்லாம் கேக்குறீங்களோ, இப்போ ஒரு முதல் குழந்தை அப்படிங்கும் போது என்ன நடக்கும்னா, அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாரு, அம்மா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க, அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. என்ன ஆகும், அவங்க சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு பாசமானதா காட்டுவாங்க, ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்கள அரவணைச்சு கொண்டு போவாங்க. நேச்சுரலாவே நீங்க வீட்டுல மேக்சிமம் பெரிய பொண்ணுங்க பெரிய பையன் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் பொறுப்பானவங்களா இருப்பாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். அது எதனால நடக்குது? பிகாஸ் நமக்கு கீழே 3 சிப்லிங் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருதுங்க மேம். அது நடக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன் அது நடக்குதுன்னா, பிரெக்னன்சிலேயே we are being taught that பெரிய பொண்ணா இருந்தீங்க இல்ல பெரிய பையனா இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த கேர் கிடைக்குது இல்லையா, அதை அவங்க திருப்பி அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அம்மா பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போது என்ன ரிசீவ் பண்றாங்களோ அதை அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் இட். தட் இஸ் த மெயின் திங். நீங்க ஒரு செகண்ட் குழந்தை அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் மாறும். அம்மாக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் மாறும், அப்பாவுக்கு அதிகமா கான்சென்ட்ரேஷன் வரும். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு எப்பவுமே அம்மாவோட தாக்கம் அதிகமா இருக்கும். செகண்ட் குழந்தைக்கு மேக்சிமம் அப்பாவோட தாக்கம் அதிகமா இருக்கும்.
இதுல சில வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். பட் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா பொறுப்பானவங்க அப்படின்னா பெரிய குழந்தைங்களா தான் இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரே ரீசன், தே ஆர் பீயிங் நர்ச்சர்ட் இன் த வே, ரொம்ப அன்பா அவங்கள வரவேற்பாங்க. செகண்ட் குழந்தையை விட, தேர்ட் குழந்தையை விட ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு எப்பவுமே ஒரு மரியாதை அதிகம். அந்த மரியாதை, அந்த பொறுப்பை அந்த குழந்தை திருப்பி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் த மெயின் திங். இப்படிதான் வந்து நம்ம அப்பாக்கு இவங்களை பிடிக்கும், அம்மாக்கு இவங்களை பிடிக்கும். அவங்க கேரக்டரைசேஷன்ஸ் அதே மாதிரி அப்பாவோட கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு என்னோட சிஸ்டரோட இது பிரெக்னன்சி இது சொல்லணும். நான் ஒரு ஸ்கேனுக்கு போயிருந்தோம். அங்க பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் லைக் 8 months for her. We were just seeing her. அந்த ஸ்கேன்ல this baby was saying bye. She was shaking the hands. Hi, she was saying hi, like அப்படி கையாட்டிட்டு இருந்தாங்க. It's unbelievable. The doctor was like shocked. என்னங்க? ஸ்கேன்ல அப்படி இருந்துச்சுங்களா மேம்? ஸ்கேன்ல பாக்கும்பொழுது the baby was showing hands. Okay, why this happened is, இந்த குழந்தை வந்து 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்த குழந்தை. We were very overwhelmed about it. நாங்க ஃபேமிலில அத்தனை பேரும் we were very much overwhelmed and we gave the total 100% care to my sister. அப்படிங்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா, this girl, she's a girl now, she got a girl now. இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு வந்து she's 3 to 4 years. Unbelievable care she is having. எல்லாரையும் தனித்தனியா கவனிப்பா, எல்லாரையும் தனித்தனியா பாப்பா. At the same time the first son வந்து he is like okay fine, அப்படியே ஒரு இதா இருப்பாரு. பட் ஏன்னா நாங்க அந்த டைம்ல we were not able to give care at the time. 21 years அப்படிங்கும்போது we were not able to give the care when she was also born, and at the same time my sister's son was also born. So on the equal proportionல அந்த care கிடைக்கல. What happens is she became very polite, she became very responsible. At the same time he is the second boy. So what happens, he is not that much into respecting people, or he is not that much into responsibility எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்ல. பட் இப்ப வந்திருக்க அந்த குட்டி, because we gave all the love to her, she has become such a nice girl that she has become so responsible. Every day she calls and she asks, not only me, I'm not talking about this family, this is the setup I have seen in so many other families. I cannot just say other families, that's why I'm saying my family. So the girl represents a lot of responsibility. So that is the difference how you make in your child. நம்ம பிரெக்னன்சில இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுற விஷயம் இது. It is not about when you bring up the child, it develops from the pregnancy. Thank you, That is the ma'am. real reason. Anything else? Anybody else? Anybody has any other questions or Ma'am, I think the participants have done with their questions, ma'am. Shall we thank wind you. up, ma'am? Yeah, thank you. Okay, Yeah. thank you. Kavipriya, can that you was- give a formal vote of thanks? Yeah, please. I really thank all the people who gave this great opportunity to share my thoughts with the you people and the world. And we are really thank KPR institutions for this great opportunity, and Mrs. Anushya also for the same opportunity. And I think we have answered a few questions that would be helpful for you people. Thank you so much. Thank you so Okay. much. Thank you, ma'am. Kavipriya, can you give the formal vote of thanks? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, one and all. I'm grateful in proposing the oath of thanks on behalf of the Women Empowerment Cell. First of all, I would like to thank our principal, ma'am, Dr. M. Akila, for giving us this wonderful opportunity. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our honorable guest, Mrs. Purnima Swami, for spending her valuable time with us. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Also, I want to express my heartfelt gratitude to the Women Empowerment Cell head, Mrs. Anusha, for arranging us this wonderful session. Thank you, ma'am. Last but not the least, I would like to thank all the staffs and student coordinators for making this session a successful one. Thank you all. Also, I would like to thank all the participants for spending your valuable time with us. Also, your valuable suggestions are welcome. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.